لگی آمینہ دیکھے مسکرانے لگے بابا مریم بھی خوشیاں منانے لگی بابا مریم بھی خوشیاں منانے لگے آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہوگی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہوگی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی جشن محمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی بول جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی بول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی بول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کو بچائے گیا شادی کے نغمے سب کو سنائے گیا شادیاں نے خوشی کو بچائے گیا شادی کے نغمے سب کو سنائے گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا مجھ پیدا حبیب خدا ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا مجھ پیدا حبیب خدا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا قرب جبرائیل نے نوکیوں باقی ہے رسول اللہ اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ ہاں اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہاں اللہ ہی اللہ بولو اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کی بول اللہ اللہ لجپال نبی میرے در دادی دعویٰ دینا لجپال نبی میرے در دادی دعویٰ دینا جد موت نسا آئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میرے آقا آئے جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا جھومو پیارے داتا آئے جھومو پیارے داتا آئے جھومو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
أبا مصطفى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب تلک یہ چاند تارے جھلے ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلے ملاتے جائیں گے جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عيد میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی دوبارہ روی نور ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اسی طرف جو نور ہے تو اسی طرف بھی نور ہے اسی طرف جو نور ہے تو اسی طرف بھی نور ہے جلوہ جلوہ سبھی جہاں کا نور سے معمور ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া যারা যে যেখানে রয়েছে ওখান থেকে বলি না মারহাবা মারহাবা আরেকটি মানে আওয়াজ দিয়ে বলি না মারহাবা মারহাবা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে চমৎকার পরিবেশনা এতক্ষণ আমাদেরকে শোনালেন আজকের মেহফিলে আমন্ত্রিত নাথা অত্র এলাকার কৃতি সন্তান শহর মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবু কাদরি এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে महफिल जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम নিয়ে তিন মর্তবা গুরুত্বপূর্ণ নসিহত এবং পরিবেশনা নিয়ে আসছেন আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ প্রধান অতিথি
শায়ের জগতে এক সময় মাঠ কাঁপানো শায়ের বর্তমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথের প্রহরী উলামায়ে আহলে সুন্নাহ রাঙ্গুনিয়া রাহাতিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত সজ্জাদানশীন উস্তাদ الشعراء حضرت العلامہ جناب مولانا سید محمد ابو نوشد علمی مدظله العالی حضور کے اس کے محفل ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم সম্পর্কে কয়েক মর্তবা গুরুত্ব এবং মর্তবা পরিবেশনা আসার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته وعلينا معهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما علمناه الشعر وما ينبغي له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المكين المتين الكريم رب صل وسلم وبارك عليه أستاذي المكرم سيدي سندين شيخ الحديث أستاذ العلماء بدر الفضلاء حضور العلامہ مولانا شاہ صوفی سید محمد حلیم الدین اشرفی رضوی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা হুরমাতুল্নুর হুরমাতুল শাদী উপলক্ষে আজকে আয়োজিত আজিম শান মাহফিলে জিকরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুরের পরিবার বর্গের পক্ষ থেকে আজকের এই আয়োজনকে মোবারকবাদ জানাই আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অফুরন্ত শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে মহতি মাহফিলে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন প্রত্যেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ रहमतुल्लिल आलमीन इमाम मुरसलीन सय्यदुल मुरसलीन जानिद आलम नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम हुजूर आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम এর রওজা আতহারে ফুরুত দুরুদ সালামের হাদিয়া প্রেরণ করছি সমস্ত শুআরায়ে ইজাম যারা রসুল কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও আজমতের উপর শায়ের লিখেছেন গেয়েছেন সুর দিয়েছেন মহব্বতে অন্তর থেকে ধারণ করেছেন বিশেষ করে শায়ের রাসূল হযরত সাইয়্যিদনা হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যার জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবিব দোয়া করেছিলেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান বর্ণনা করা এটা আল্লাহর সুন্নাত পবিত্র কোরআনুল কারীম 30 পারা নাযিল হয়েছে আল্লাহর প্রিয় হাবিবের শান বর্ণনার জন্য এবং সৈয়দা উম্মুল মুমিনিন হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে একদিন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সূরা কলমের 4 নম্বর আয়াত যখন নাযিল হয়েছে ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম হাবিব আপনাকে খুলুকে আযীম দান করা হয়েছে সর্বোত্তম চরিত্রে ভূষিত করা হয়েছে এই আয়াতের তাফসীর এসেছে যে আল্লাহর প্যারা হাবিবকে যে খুলুকে আযীম মহান চরিত্র দান করা হয়েছে সেটা কি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কি তখন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা জবাব দিয়েছিলেন কানা খুলুকুহুল কোরআন নবীর চরিত্র সেটা হলো কোরআন আপাদ মস্তক
বিসমিল্লাহর বা থেকে সূরা নাসের সিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমত এবং শানের বর্ণনা। এবং এই ব্যাপারটা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন নবীজির সাহাবায়ে কেরাম। সাইয়েদনা হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা সেই উপলব্ধি থেকে আল্লাহর প্যারা নবীর শানের উপর নাত লেখা শুরু করেছেন, গজল লেখা শুরু করেছেন। ওয়া আজমালু মিনকা লাম তারা কত্তু আইনি ওয়া আসসালু মিনকা লাম তালিদিন নিসা। পৃথিবীতে আপনি রাসূলের মতো এত সুন্দর আমি আর কাউকে দেখিনি, আমার এই দুই চোখ দেখেনি। কখন দেখেনি? কত্তু আইনি, আমার এই চোখ আপনার মতো সুন্দর এত কাউকে দেখেনি। আমরা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পছন্দ করি, ভালোবাসি। আমাদের কবি সাহিত্যিকরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শুরু করে মানবীয় সৌন্দর্য পর্যন্ত প্রত্যেকটা হুসন ও জামালের উপর কবিতা লিখেছেন, গজল লিখেছেন, কাব্য রচনা করেছেন। এটা মানুষের আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসার জায়গা থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে কোত্থেকে? সৌন্দর্যটা বেকানো হয়েছে আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম চমৎকার করে বলেছেন, মোর নবীকে লুকিয়ে দেখে তার পেশানির জ্যোতি মেখে, ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই, ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই, গভীর অনুরাগে মোহাম্মদের নাম জপেছিলি মনে তুই আগে। এই যে এখান রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌন্দর্য থেকে বাকি সৌন্দর্যের সৃষ্টি। সুন্দরের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ, আমরা চাঁদ নিয়ে লিখি, সূর্য নিয়ে লিখি, পৃথিবীর প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে লিখি, সমুদ্র নিয়ে, সমস্ত সৌন্দর্য যার থেকে এসেছে সে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌন্দর্যের উপলব্ধি করতে পেরেছেন যথাযথভাবে সাহাবায়ে কেরাম। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের মূল্যায়ন, সাহাবায়ে কেরামের নাত শরীফ গুলো এগুলো অসাধারণ, এগুলো ধারে কাছে আমরা নাই। হযরত কাব বিন যুহাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আমি গত কয়েক মাস আগে ওনার মাজার শরীফ জিয়ারত করেছি আল আইন থেকে পাহাড়ের দিকে। তো মাজার রাখা হয় না, ভেঙে চুরমার করে দেয় না। কাব বিন যুহাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমতের উপর লিখেছেন। অনেক শায়ের ছিল রাসূল পাক সাহাবায়ে কেরামের ভিতর মাওলা আলী মুশকিল কুশা হায়দার কাররার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর প্যারা হাবিবের শানের উপর লিখেছেন। এইভাবে আল্লাহর প্যারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাত গাওয়া, গজল গাওয়া এগুলো সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। কাফেররা, ইহুদিরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠাট্টা করত, হাজাও করত কবিতা লিখে, শেরের মাধ্যমে। হযরত হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, হাজাউতা মুহাম্মাদান ওয়া আজাবতু আনহু, তোমরা আমার নবীকে ঠাট্টা করছো, বিদ্রূপ করছো, আর নবীর পক্ষ হয়ে জবাব দেব আমি হাসান বিন সাবিত। তখন অস্ত্র দিয়ে নয়, তলোয়ার দিয়ে নয়, তখন জবাব দেওয়া হতো কবিতা লিখে। সাহিত্যিক একটা চর্চা ছিল। মানে ঝগড়া ফাসাদের ভেতর একটা ভদ্রতা ছিল, শিষ্টাচার ছিল। ওনারা ভদ্র ছিলেন। কবিতার মাধ্যমে জবাব হাজাউতা মুহাম্মাদান ওয়া আজাবতু আনহু ওয়া ইনদাল্লাহি ফি যালিকাল জাযা। তবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহর নবীর সঙ্গে আমি জবাব দেব। এই জবাবের কোনো বিনিময় আমি দুনিয়াতে গ্রহণ করব না। ওয়া ইনদাল্লাহি ফি যালিকাল জাযা, আমার সেই জাযা প্রতিদান আল্লাহর কাছেই জমা থাকবে। এইজন্য আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ছিল দুনিয়াতে কোনো বিনিময় গ্রহণ না করা। ওনার দিনের খেদমতের বিনিময়ে
তাওহীদ রিসালাতের প্রচারের বিনিময়ে কোনো টাকা পয়সা উম্মত থেকে কোনো হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করেন নাই। এটা আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালামের সুন্নাতের খিলাফ। সাহাবায়ে কেরামও অনেকাংশে গ্রহণ করেন নাই, তবে সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে প্রচলনটা শুরু হয়েছে। এগুলো লম্বা কথা, এগুলো সেদিকে আমি যাচ্ছি। এরপরে ধারাবাহিকভাবে যুগের পরিবর্তনে মাসালার পরিবর্তন, এক সময় গিয়ে দেখা যাচ্ছে মানুষ দিন ধর্ম থেকে দূরে সরে যাবে। মসজিদে যদি আপনি বেতন ছাড়াও ইমাম মুয়াজ্জিন রাখেন, এক ওয়াক্ত পেলে 3 ওয়াক্ত পাবেন না, কারণ অন্য পেট চালিত। মাদ্রাসায় যদি আপনি বিনা বেতনে শিক্ষক রাখেন, শিক্ষক পাওয়া যাবে না, ছাত্র পাওয়া গেল, অবস্থা বেগতি। মাহফিলে আপনি আলে ওলামা খুঁজে পাবেন না, কারণ হাজিরা না দিলে তো কেউ আসবে না। ফলে দিন ধর্ম চলবে না, বন্ধ হয়ে যাবে, কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। এই উপলব্ধি থেকে উলামায়ে মুতাআখিরিন একমত হয়েছে, ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছে যে দ্বীনের খেদমতের বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে। তবে গ্রহণ করার চেয়ে না গ্রহণ করাই উত্তম। কিন্তু এখন চলতে পারবে না, ফলে এটা এখন মাসালার পরিবর্তন হয়ে গেছে। তো যাই হোক, নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আয়োজন, এই পরিবারের পক্ষ থেকে আজকের এই বিয়ে উপলক্ষে এটা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা এক সময় এই যাত্রাটা শুরু করেছিলাম আজকে থেকে প্রায় 20 বছর আগে। সেই সময়ের অবস্থা আর এখনকার অবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মাঝখানে একটা বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে নাতের মাহফিল হতো, সেখানে মানুষ জায়গা দিতে পারছিল। এখন মানুষ চেয়ার খালি দেখে যার যার সুবিধা মতো ঘোরাফেরা করে, নাচ রসুলের গুরুত্ব দেয় না। এটা একটা গুনার কারণ। আমি ওটার সময় এরা দাঁড়িয়েছে, সেটা ঠিক আছে, নাচ বন্ধ করে দিয়েছে, এটা উচিত না। কারোর সম্মানে, নবীর সম্মান চলাকালীন নাচ বন্ধ করা যাবে না। পাকিস্তান থেকে একজন আলা হযরত গবেষক এসেছিলেন, তখন আমরা ছাত্র ছিলাম, 2004-05 দিকে হবে সম্ভবত। তো ওনার নাম হচ্ছেন হযরত সৈয়দ ওয়াজহাতুর রাসূল কাদরী মুতাশিদুল্লাহ। উনি এখনো আছেন। মেট্রোপোলে একটা নামে মাহফিল হচ্ছিল, মাহফিলের শুরুতে আমি তো নাচ করছিলাম। নাচ চলাকালে উনি বসা আছেন, নেমিশা হুজুর এসেছেন, শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নাঈমি রাহমাতুল্লাহ। নাচ চলাকালে সবাই নাচ বন্ধ করে দিয়ে তাকবীর দেওয়া শুরু করেছে। নেমিশা হুজুর রাষ্ট্র স্বাভাবিক তাকবীর দিবে, তাকবীর দিয়ে সবাই যে যার যার মতো করে এলোমেলো হয়ে গেছে। হুজুর যখন বসলেন, ওয়াজহাতুর রাসূল কাদরী উনি ওনার ফ্লোরের সময় উনি বললেন যে এখানে একটা জিনিস আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে, দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে নাত রাসূল চলছে। এই অবস্থায় যে কেউ আসুক, নাত রাসূল বন্ধ করা যাবে না, কারণ নাত রাসূল হলো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান। নবীর শান চলাকালীন অন্য কাউকে ইজ্জত করা, এটা নবীর শানের প্রতি অনেকটা তিরস্কারের মতো হয়ে যায়। ফলে এটা উচিত না। এটা কিন্তু আমাদের দেশে আছে। বাংলাদেশে যদি এখন তাহিরি আসে, এখানে না মানুষ সবকিছু বাদ দিয়ে দিত। অবস্থা এরকম। আমাদের বাঙালিরা বেশি মানুষও ঝুঁকিপূর্ণ, চলাফেরাও ঝুঁকে, এটাও আমরা অনেক সমস্যা। তো যাই হোক, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই আজিমুস শান নাত মাহফিলকে কবুল করুন। যারা ঘোরাফেরা করছেন, আপনারা যারা কাজকর্ম সেরেছেন, আমি অনুরোধ জানাবো এখানে আদবের সাথে বসে মাহফিল, নাত রাসূলের মাহফিলে বা আদব বসতে হয়। এটা একটা ইবাদত, অনেক বড় ইবাদত। তো সেই যাত্রা থেকে বাংলাদেশের অপসংস্কৃতিগুলো অনেকটা রোধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে যে ব্যান্ড শুট প্যাকেজ থেকে ছোটগুলো অনেক কমে গেছে, অনেকাংশে। নাত রাসূলের খুব জোয়ার চলছিল, আবার সাম্প্রতিক কালে আবার ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি। এখন আবার ডিজে এখন হুজুর হলো ডিজে ফলে মানুষের ভিতরে এখন ওই নাত রাসূলের মহব্বত ভক্তি এটা অনেকটা কমে গেছে।
আপনাদের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আজকের এই মাহফিলকে কবুল করেন। বিশেষ করে হুজুরের জীবন জীবিকা সবকিছু মাপকাঠির ভিতরে ছিল। শরীয়তের পূর্ণ পাবন ছিলেন, সুন্নতের রাসূলের পাবন ছিলেন। এই পরিবারের সেই ঐতিহ্য যেন ধরে রাখতে পারে সে তৌফিক আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা দান করুন। এবং যাদের শাদী হচ্ছে আল্লাহ পাক এই দুজনকে যেন দরবারে রহমতের ছায়ায় কবুল করেন এবং তাদের উভয়ের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধময় জীবন যেন দান করেন। এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার স্নেহের মৌলানা সৈয়দ ইহসান কাদের, মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবু বকর, মৌলানা তৌসিফ রেজা সহ যারা এসেছেন। নাত রসুল অনেক সুন্দর নাত পড়ছেন, কিন্তু আমি অনেক সুন্দর শুনতেছি, অনেক সুন্দর নাত পড়ছেন, অনেক ভালো লেগেছে। আরো পড়বেন ইনশাল্লাহ। আমাদের মৌলানা সৈয়দ হাসান মুরাদ আল কাদির সাহেবও চলে আসবেন ইনশাল্লাহ, আপনাদের সাথে যুক্ত হবেন। আমি প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা। এতক্ষণ ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন আজকের সম্মানিত অতিথি রাঙ্গুনিয়া রাহাতিয়া দরবার শরীফের সজ্জাদান হযরতে মাওলানা সৈয়দ আবু নওশাদ নাঈমি সাহেব কিবলা মুদাজিদুল আলী আজকের এই জিকির মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম মাহফিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইতি টানবো। জুমার রাত ইবাদতের নিয়তে আপনারা বসবেন। এ পর্যায়ে পরিবেশন আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আজকের আমন্ত্রিত শায়ের স্নেহের সৈয়দ মাওলানা মোহাম্মদ তৌসিফ রেজা কাদেরীকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ाने हद को मिटा ले, आजा खालिब में भी तो गर तेरा तेरे बिन खाली, आजा खालिफन में तेरे बिन खाली, आजा Allah
جب کہیں پہ کچھ نہیں بھیگے نہیں تاباگی 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تاباگی 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 جو مجھ میں سوارا وہ جو تجھ میں سوارا وہی وہی پایا اللہ 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 صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك যেহেতু ইবাদতের রাত সেই ইবাদতের রাতে কয়েক মর্তবা আমরা খুশুসি কালাম শ্রবণ করি میں سجدہ کرو کی دل کو سنبھالو میں سجدہ کرو کہ دل کو سنبھالو محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں کتنے بار ہیں سجدہ کرو گے تو عالم کے داتا میرے سامنے سامنے دو عالم کا داتا میرے سامنے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں ادا کیوں نہ فرض محبت کرو میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی
سجدہ رویا کے دل کو سنبھالو محمد کی چوک نظر آ رہی ہے حضور سا کوئی انتظار ہو جائے حضور سا کوئی انتظار ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے حضور سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح سے نظر سے چھوم لو ایک بار سبز گود بھلا سے میری دنیا میں شان ہو جائے حضور سا کوئی انتظار ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور میرے آقا مدنی والے میرے سونے آقا حضور آپ جو چاہے تو بات میں جائے حضور آپ جگہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور
کوئی انتظام ہو جائے پھر سے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگے میرے بھی بچ جشن ولادت منائیں گے آج محمد آئے نورے گھر آج محمد آئے نورے گھر صلی اللہ کی صلی اللہ کی تم گھر آج محمد آئے نورے گھر اللہ آج محمد آئے نورے گھر میرے دل کا گربا سجاؤ میں دل لگاؤ گربا سجاؤ میرے دل لگاؤ گربا سجاؤ اپنے پیا کے بل بل جاؤ اپنے پیا کے بل بل جاؤ تمہیں منوارو میں ہوں کی جرب آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صلی اللہ کی صلی اللہ کی تو میرے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر کہ کیا مدینہ ہے تو بتاؤ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے بس میرا وہ مدینہ ہے بس میرا وہ مدینہ ہے کیا بتاؤ اٹھ کے جاؤ